بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنے کے لیے حسنات احمد مرتضیٰ قرآن مجید کے سامنے کشکول طلب دراز کیے ہوئے 19ویں پارے کی پہلی آیت میں کفار کا ذکر ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ دراصل انہیں اللہ سے ملنے کی امید نہیں، اور جس وقت وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو آیت نمبر 22 نے کہا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہوگی، بلکہ فرشتے کہیں گے تمہارا جنت میں داخلہ حرام ہے اور اہل جنت کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا، اور ان کے دوپہر میں آرام کرنے کی جگہ بھی بہت ہی آرام دہ ہوگی۔ اور پھر اس دن کا بھی ذکر کیا جب آسمان پھٹ جائے گا، بادل نمودار ہوں گے، فرشتے اتریں گے، تو کہا کہ اس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی۔ آیت نمبر 27 میں کہا کہ ظالم ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے فلاں کی صحبت اختیار کی ہوتی، لیکن دنیا کے اندر ان کو شیطان نے بہکایا اور وہاں وہ بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دے گا، اور رسول عرض کریں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ محبوب، یہ مجرم قسم کے لوگ انبیاء کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ ان کفار کے اعتراض کو بھی بیان کیا جنہوں نے کہا قرآن ایک بار کیوں نہیں نازل ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو ہم مضبوط کریں گے، آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں اور اس کی عمدہ تفسیر بیان کریں۔ 19ویں پارے کے پھر دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کے بھائی کو ان کا وزیر بنایا۔ حضرت نوح کی نصیحتوں کا ذکر ہوا، قوم عاد اور قوم سمود کا بھی تذکرہ ہوا، اس بستی کا بھی ذکر ہوا جس پر پتھروں سے بارش برسائی گئی تھی۔ اور پھر دوسرے رکوع کے آخر میں کہا کہ ان کو یہ جو سنتے نہیں سمجھتے نہیں، کل انعام، یہ تو ڈنگروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہے، بلکہ قرآن نے کہا بل ہم اضل سبیلا، یا ان سے بھی زیادہ گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ تیسرے رکوع کے شروع میں کہا کہ محبوب، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کا رب کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو، یعنی دوپہر جب ہوتی ہے تو پھر اس کو کس طرح بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سورج کا چمکنا، پھر اس کو سمیٹ لینا، اس کا روشن ہونا، اور رات کو تمہارے لیے لباس بنانا تاکہ تم سو سکو، دن کو تمہارے طلب معاش کے لیے دھوپ اور روشنی کا نکالنا، دراصل یہ اللہ رب العالمین ہی ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے خوشخبری دینے کے لیے بارش کی، اور فرمایا ہم ہی آسمان سے پانی اتارتے ہیں، پھر بنجر شہروں کو ہم پودوں کے ذریعے آباد کرتے ہیں۔ اے انسانوں، تمہارے نفع کے لیے مویشی ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، تم منکرین کی پیروی نہ کرو۔ اور وہی اللہ ہے جس نے میٹھا پانی بھی بنایا اور کھاری پانی بھی بنایا، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی کے بوند سے بنایا، پھر اس کے خاندان بنائے، اس کا سسرال بنایا، اور پھر رسول رحمت علیہ السلام کے نذیر اور مبشر ہونے کا ذکر ہوا۔ پھر تیسرے رکوع کے آخر میں آیت سجدہ بھی ہے۔ چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ ذات بڑی ہی برکتوں والی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور یہ چراغ یعنی آفتاب بنایا، چمکتا ہوا چاند بنایا،
وہی رات کے بعد دن کو بنانے والا ہے۔ اور رحمان کے جو بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ جب جاہلوں سے پالا پڑتا ہے تو سلام کہہ کر آگے ہو جاتے ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب دور کر دے، تیرا عذاب بڑا سخت ہے اور دوزخ بھی بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کو حسنات یعنی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جو توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کا حق ہے تو اللہ رب العالمین اس پر رحمتیں فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لاغو رستوں سے گزرتے ہیں تو بڑے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ رب کی آیات پر لبیک کہتے ہیں۔ اور پھر جس وقت سورہ فرقان ختم ہوتی ہے تو سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ 5ویں رکوع میں تاسین میم کہہ کر کے حروف مقطعات کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں۔ پھر روشن کتاب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں، ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنی تازہ نصیحتیں نازل فرماتا رہتا ہے، لیکن وہ اس سے منہ موڑتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے تو مسلسل 3-4 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوتا ہے۔ چھٹے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ آپ ظالموں کی طرف جائیں، یعنی فرعون کے پاس، اور اسے ڈرائیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، آپ ہماری نشانیوں کے ساتھ جائیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون وہ گئے بنی اسرائیل کی طرف اور کہا کہ ہم تمہیں دعوت دینے آئے ہیں۔ تو فرعون نے کہا تم نے اپنی عمر کے کئی سال یہاں میرے پاس گزارے ہیں اور اب مجھے ہی کیا آپ احسان فرما؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ وقت تھا، وہ اور وقت تھا، لیکن میں تو اللہ کی جانب سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ تمہارے رب کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کہ تم سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جو رسول بھیجے گئے ہیں یہ تو دیوانے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو بھی ان کے درمیان چیزیں ہیں ان کا بھی رب ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ میری خداؤں کی میری مخالفت نہ کرو وگرنہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ کرنا ہے کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور اپنے ہاتھ کو ایسے اوپر کیا تو وہ سفید ہو گیا۔ تو 7ویں رکوع کے شروع میں ہے کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے، چلو ملک بھر سے جادوگر جمع کرو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب اس نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آئیں تو ہمیں دے گا کیا؟ تو اس نے کہا میں تمہیں انعام بھی دوں گا اور تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ حیران ہو گئے، وہ سب ان کے جادو کو نگل گئے۔ تو سارے جادوگر گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب
आलमीन रब मूसा व हारून, हम रब्बुल आलमीन के सामने गर्दन झुकाते हैं और हम मूसा और हारून के रब को मानते हैं। फ़िरौन को ये सुनकर गुस्सा आया, उसने कहा मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। फिर जिस वक़्त 8वां रुकू शुरू होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि रातों रात अपने पैरोकारों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। तो जिस वक़्त आप रात को निकले तो फ़िरौन भी पीछा करते हुए आ गया। तो जिस वक़्त फ़िरौन भी आ गया तो कौम ने कहा कि हम अब तो पकड़े जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की कि अनिद्रिब बिअसाकल बहर, अपना आसा मारिए। तो समंदर फट गया और उसमें से रास्ते बन गए। तो फिर 8वें रुकू में कहा गया हमने मूसा और उनके साथ वालों को निजात अता फरमा दी। और फिर जिस वक़्त 9वां रुकू शुरू हुआ तो 9वें रुकू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ कि जिस वक़्त आपने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम इनकी परस्तश करते हो जो ना सुनते हैं, जो न नफ़ा देते हैं ना नुकसान देते हैं। उन्होंने कहा हम अपने आबाओ अजदाद को भी इस पर पाते थे। तो आपने फरमाया कि मेरा रब तो वो है, हज़रत इब्राहीम ने। फिर मुसलसल कई आयात में आप उनका खुतबा समझें, उनकी दुआएं समझें। आपने फरमाया कि मेरा रब वो है खालकानी फ़हुवा यहदीन, वो मुझे पैदा भी किया, मेरी रहनुमाई भी करता है। हुआ युतइमुनी व युस्कीन, वो मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ मुझे सेहत भी देता है। युमीतुनी सुम्मा युह्यी, वो मुझे मारेगा भी फिर ज़िंदा भी करेगा। मैं उसी से उम्मीद रखता हूँ कि मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मौला मुझे इल्म में बाकमाल कर दे, मुझे नेक बंदों के साथ शामिल कर दे और मेरी ज़ुबान को भी सादिक बना दे और मेरे जो पैरों करने वाले हैं उनको भी नेमतों से नवाज दे। ऐ अल्लाह करीम तू करम से नवाज दे। फिर फरमाया कि उस दिन, क़यामत वाले दिन, कोई माल कोई औलाद काम नहीं आएगी मगर जिसको अल्लाह ने क़ल्ब सलीम दिया होगा। यानी क़ल्ब सलीम वो है जो अल्लाह के ज़िक्र करने वाला दिल है, और फिर उन्हीं के लिए निजात का रास्ता भी होगा। फिर जिस वक़्त 10वां रुकू शुरू होता तो उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का ज़िक्र किया कि आपने फरमाया कि मैं रसूल हूँ, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इताअत करो मेरी, अल्लाह का हुक्म मानो। लेकिन कौम के सरदार उनकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। वो कहने लगे अगर आप बाज ना आए तो हम संसार कर देंगे। आपने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इस कौम ने तो मुझे झुटला दिया। फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहम व नज्जीनी व मम्मइया मिनल मोमिनीन, ऐ अल्लाह तू फ़ैसला फरमा इनके दरमियान और मेरे दरमियान, और मेरे साथ जो हैं उनको भी इनसे निजात अता फरमा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 119 में कहा कि हमने अहले ईमान को निजात दी, जो भी कश्ती में सवार हुआ उनको निजात दे दी, बाकी सबको गर्क कर दिया। फिर 11वां रुकू में मुख्तलिफ़ रसूलों का ज़िक्र हुआ और उनके झुटलाने वालों की मज़म्मत भी बयान हुई। हज़रत हूद का भी ज़िक्र हुआ कि उन्होंने भी कहा मैं रसूल अमीन हूँ, डरो अल्लाह से, इताअत करो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। तुम ये जो ऊंचे ऊंचे बेफ़ायदा महल तामीर करते हो अपनी रिहाइश के लिए, क्या फ़ायदा, तुमने क्या हमेशा यहीं पे रहना है? अल्लाह की इताअत करो और डरो। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि मैं भी डरता हूँ बड़े दिन के अजाब से। वो कहने लगे कि हमारे लिए आप नसीहत करें या ना करें बराबर है। तो फिर उस कौम को भी अजाब से दो चार कर दिया गया। फिर हज़रत साले का ज़िक्र भी 12वें रुकू में किया। उन्होंने भी यही कलिमात कहे कि मैं रसूल अमीन हूँ, इताअत करो, मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, जो इताअत करेगा उसके लिए जन्नत होगी और उसके लिए नेमतें होंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की। लेकिन वो कहने लगे हम तो आपको अपनी तरह का एक बशर समझते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ज़रिए उनको ऊँटनी का मौजज़ा दिया, लेकिन उन्होंने उसकी भी तकज़ीब कर दी, उसकी भी बेहुरमती की। फिर उन पर अज़ाब
आ गया। 13वां रकू जिस वक़्त शुरू हुआ तो इसमें हज़रत लूत का ज़िक्र हुआ कि उन्होंने भी वही कलिमात कहे कि मैं रसूल अमीन हूँ, इताअत करो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। फिर उन्होंने नसीहत की कि तुम सारी मखलूक को छोड़ करके तो ये मर्दों की तरफ आते हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ पैदा की हैं। लेकिन वो कौम कहने लगी कि आप समझते नहीं हैं, हमारी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर आपने अर्ज़ की, ए अल्लाह मुझे निजात दे इस कौम से। अल्लाह पाक ने फिर हुक्म दिया कि आप यहाँ से निकल जाएं। फिर उन पर भी अजाब आया। फिर 14वां रकू जिस वक़्त शुरू हुआ तो उसमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ। वही कलिमात उन्होंने भी कहे, मैं रसूल अमीन हूँ, इताअत करो, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन माप तोल में कमी न करो, वज़न पूरा किया करो, तराजू को सही रखो, जब किसी को चीज़ दो तो कम न दो, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन वो कौम बाज नहीं आई और कहने लगी, अच्छा हम बाज नहीं आते, आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दे हम पर। उन्होंने कहा अल्लाह खूब जानता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम को भी अजाब से दो चार कर दिया। 15वें रकू में शुरू ही में रूहुल अमीन यानी जिब्राइल का ज़िक्र हुआ कि वो आप पर जो कुरान नाजिल करता है वो अरबी में है और आप इससे नसीहत करें। और फिर ये भी फरमाया कि वलौ नज़्ज़लनाहु अला बअदिल आजमीन, अगर हम कुरान गैर अरबी में उतारते तो फिर आप उनको पढ़ सुनाते तो फिर भी वो ईमान न लाते। उसके बाद फिर मुनकिरीन का ज़िक्र हुआ। फिर कहा कि महबूब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को पहले डराएं, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। और फिर जिस वक़्त कौम मुसलसल किस्से कहानियों की तरफ माइल हुई, शैतानी आमाल की तरफ, बल्कि शुअरा जो झूठी बातें बनाते थे, कुरान ने उनकी भी मज़म्मत की इस सूरत में कि वश्शुअराउ यत्तबिऊहुमुल गावून, शुअरा तो वो हैं जो हक से बहके होते हैं और तुम देखते नहीं कि वो हर वादी में सरगर्दां रहते हैं। दरअसल उन शुअरा की मज़म्मत की जो बुरे शेर कहते हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हदीस है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा शेर अच्छे कलाम की तरह है और बुरा शेर बुरे कलाम की तरह है। और एक और दूसरी हदीस में आपने ये भी फरमाया कि बाज़ शेरों में भी बड़ी दानाई और हिकमत होती है। सूरह शुअरा की तकमील के बाद 19वें पारे में सूरह नमल का आगाज़ हुआ। नमल का मतलब होता है चूंटी। इसके शुरू में भी कुरान की अज़मत को बयान किया कि ये मोमिनों के लिए हिदायत है। मोमिन वो होते हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। और फिर उन लोगों का भी ज़िक्र हुआ कि जो इसके ईमान नहीं लाते, तो फरमाया वो घाटे में होंगे। फिर कहा कि हमने आपको कुरान सिखाया है और ये कुरान हिकमत वाले की जानिब से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ जिस वक़्त वो अपनी ज़ौजा के साथ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई रोशनी देखता हूँ, मैं कोई आग ले आऊँ या कोई ख़बर। और फिर वो जब उसके करीब आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने वहाँ उनसे कलाम फरमाया और फिर उस चीज़ का ज़िक्र हुआ इस रकू में। फिर जिस वक़्त 17वां रकू शुरू हुआ तो उसमें हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान का ज़िक्र हुआ कि उनको अल्लाह ने इल्म अता फ़रमाया। और फिर उन्होंने कहा कि दोनों ने कहा कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन, जिसने हमें फ़जीलत दी है अपने बंदों में से और करम फरमाया है। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान जानशीन बने और 16 नंबर आयत में कहा कि उनको हमने परिंदों की बोली भी सिखाई और हर किस्म की चीज़ें उन्हें अता की और उनके लश्कर में जिन्नात और इंसान परिंदे हर चीज़ उनके पाबंद बना दिए। आयत नंबर 18 में ज़िक्र हुआ कि एक मरतबा वो अपने लश्कर के साथ गुज़र रहे थे तो एक चींटी ने अपनी साथियों से कहा कि चींटियों उदखुलू मसाकिनकुम,
ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून, अपनी बिल्लों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें मिलिया मेट न कर दे। तो 3 मील दूर से आपने ये बात सुनी। फ़तबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, तो सुलेमान चूंटी की बात सुनकर हंसने लग गए और अर्ज़ करने लगे, रब्बी औज़ीनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ऐ मेरे मालिक मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने नेमत उज़्मा मुझ पर अता फ़रमाई है और मेरे वालदैन को भी अता फ़रमाई है, और मुझे ये भी तौफीक दे कि मैं नेक काम करूं, कि तू मुझे अपने ख़ास रहमत वाले बंदों में शामिल कर ले। फिर उसके बाद आयत नंबर 20 में इस बात का ज़िक्र हुआ कि एक मरतबा अपने परिंदों का जायज़ा लिया तो हुदहुद गैर हाज़िर था। तो आपने फरमाया कि वो कहाँ है, मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा, या उसे कोई मेरे पास ठोस दलील गैर हाज़िरी की पेश करनी पड़ेगी। थोड़ी ही देर गुजरी, आयत नंबर 22 में बयान हुआ कि हुदहुद आ गया। तो उसने कहा, मैं एक ऐसी इत्तला लेके आया हूँ जो आपके पास नहीं है। आपने फरमाया क्या? उसने कहा कि एक औरत है जो एक कौम की हुक्मरान है और उसका तख्त बहुत अजीम शान है, और मैंने देखा कि वो कौम सूरज की इबादत करते हैं और शैतान ने मुशरिकाना अफ़ाल उनके लिए बड़े मुज़य्यन कर दिए हैं और वो सीधे रास्ते से भटके हुए हैं। तो हज़रत सुलेमान ने कहा, अगर तो तूने बात सच कही है तो ठीक है, अगर तूने गलत बयानी की है तो फिर मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। फिर 28 आयत में ज़िक्र हुआ कि आपने फरमाया कि जाओ फिर मेरा ख़त उस कौम को जाके दो। और फिर जिस वक़्त वो हुदहुद ख़त लेके गया तो उन्होंने पढ़ा, तो ख़त का आगाज़ था, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और इंतहाई रहम करने वाला है। ये सूरह नमल वाहिद सूरत है कि जिसकी एक आयत के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौजूद है, वगरना कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 113 के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। एक सूरत सूरह तौबा है जिसके शुरू में लिखा नहीं जाता और ना ही पढ़ा जाता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना ख़त भेजा कि उसमें यह था कि तुम मेरी इताअत कर लो, अल्लाह को मान लो तो तुम्हारी बचत है, और अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं आ रहा हूँ अपने लश्कर के साथ। तो जिस वक़्त ख़त पहुँचा तो 18वें रुकू के शुरू ही में उस मलका ने कहा कि मुझे मशवरा दो इस मामले में। तो बाज़ लोगों ने कहा कि उसके मशीरों ने कि हम बड़े ताकतवर हैं, सख्त जंगजू हैं, बाकी फ़ैसला आपने करना है। तो मलका ने कहा कि देखो बात यह है कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं ना, 34 आयत में ज़िक्र हुआ इसका, तो वो इज़्ज़त वालों को ज़लील कर देते हैं। और देखो हम इस तरह करते हैं कि उनको तोहफ़ा भेजते हैं, कीमती किस्म के, नादर किस्म के, पता चल जाएगा कि वो बादशाह हैं या नबी हैं। अगर तो नादर और कीमती तोहफ़े उन्होंने कबूल कर लिए तो फिर जब बादशाह होंगे तो फिर बादशाहों की तरह उनके साथ डील करेंगे, और अगर नबी हुए तो फिर उस तरह उनके साथ चल लेंगे। तो जिस वक़्त आपके पास तहाइफ पहुँचे तो आपने वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं लश्कर लेकर आ रहा हूँ, यहाँ उसे कहो कि मेरी इताअत कबूल करें। तो जिस वक़्त तहाइफ वापस चले गए तो उसने मलका ने कहा कि मैं हाज़िर खिदमत होती हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो जिस वक़्त उसने आने का कहा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि उसका जो तख्त है इतना बड़ा, तो वो कौन मेरे पास लाएगा। तो एक जिन ने कहा कि मैं ले आऊँगा इस महफ़िल के बर्खास्त होने से पहले पहले। तो आपने कहा कि नहीं। एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, तो उसने कहा कि पलक झपकने से पहले मैं ले आऊँगा।
تو پھر وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا، تو آپ نے فرمایا ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے، اور وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے پھر اس کا وبال بھی اسی پر ہوتا ہے۔ اور پھر جس وقت وہ ملکہ آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، تو جب اس نے تخت دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اہا کذا عرشک، تیرا تخت بھی تو ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ کہنے لگی کہ کأنہو ہوا، یہ تو ہو وہی ہے، اور کہنے لگی ہمیں اطلاع مل گئی تھی کہ اس سے پہلے تو، لیکن جس وقت وہ آگے داخل ہونے لگی تو آپ نے بلورنگ کا فرش بنایا ہوا تھا، تو اس نے خیال کی یہاں پانی ہے، تو وہ اپنے کپڑے کو پنڈلیوں سے اٹھانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے، ایسے ہی آ جاؤ۔ پھر اس دعا کا بھی ذکر ہوا کہ رب انی ظلمت نفسی، اور پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی۔ پھر جس وقت 19واں رکوع ذکر ہوا تو اس میں قوم سمود کا ذکر ہوا، حضرت صالح کا ذکر ہوا، اور پھر ان کی قوم کے 2 گروہوں کا ذکر ہوا، اور پھر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ جو منکرین تھے انہوں نے بھی مکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے بہتر تدبیر فرمائی۔ پھر حضرت لوط کا بھی ذکر ہوا، ان کی قوم کی برائیوں کا بھی ذکر ہوا، اور پھر اس سورہ نمل کے اختتام ان کلمات کے ساتھ ہوا کہ آپ فرمائیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے 19ویں پارے کے مفاہیم سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے کریم رب، قرآن مجید کے مفاہیم کا خلاصہ سب سننے والوں کو میرے مولا قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ، سب کے دلوں میں قرآن سیکھنے کا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ یا اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین 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 یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 20ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ابھی تو یہ ایک ایک پارے کے مفاہیم ہیں، انشاءاللہ یہ جو ہی مکمل ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک ایک رکوع پر ایک مختصر سے مفاہیم بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے کی اور قرآن مجید سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کرام، بزرگوں، مشائخ کے درجے بلند فرمائے۔